So, sir, since you are here at Diphu, Karbi Anglong, about political environment, do you see any difference here in Karbi Anglong political scenario and outside political scenario? Definitely, there is a vast difference between the political scenario in Karbi Anglong and other parts of Assam, because it's a sixth schedule area, and the economic condition and other issues are there in Karbi Anglong, especially the developmental issue, especially the education, health, and other issues. The indigenous people, the people of Karbi Anglong, they have faces a lot of problem regarding education and health, communication also, and poor economic condition. Therefore, it's a different condition, and corruption is a big issue in Karbi Anglong. It's a very big issue, and see the autocratic rule of the leaders of the council, and it is directly linked to the Diphu, the chief minister, and other ministry also. They have a direct link with this type of corruption. Therefore, we have seen the difference of the political environment of Karbi Anglong and other parts. So we, the regional political parties, we are trying to unite. We are trying to unitedly fight against this type of issues, and regionalism the only ideology to fight fight such type of issues and to settle down this issue. Therefore, we the two political party, we have decided to fight jointly against such type of social issues, such type of issues related to the common people. Therefore, in near future, all the regional political party, we will come under as a common umbrella, and we unitedly fight against the issues related to the indigenous people and the right of the people of the Assam. Thank you, sir. So, sir, can you share your thoughts on APHLC team, since it is one of the most powerful political opposition party here in Karbi Anglong? Yes, definitely. In last election, they have performed very well, and they secured second position in more than 15 seats, and they growing day by day. And this political party is a fast-growing political party, regional political party, and under the leadership of John Ingti Kathar, it is growing in all parts. In grassroots level, also the people they joined with this political party, and we feel that this party will settle. This party will fulfill the common sentiment and common issues of the common people of the Karbi Anglong. So, sir, Article 244A is not implemented yet, but it's already completed 72 years in Karbi Anglong. So, can you share your thoughts on this? We always in favor of the implementation of the all the issues, all the rules, regulations, all the facilities, constitutional facilities of the clause 6, as per clause 6. We demand that clause 6 schedule issues of the constitution should be implemented fully. So, sir, since MP election is around the corner, what message you would like to give to the people of Karbi Anglong? See, in all parts of India, there is a clear message that one-to-one fight should be contested in the 2024 election. In India, they have already discussed that in at least 360 constituency, one by one contest should be there, because it is the time to evict this type of communal forces like BJP. They are polarizing the whole population of India, and they are trying to divide the people of India in the name of religion. Therefore, in Karbi Anglong also, we will fight in this, considering this basic principle, and therefore we are discussing with two political party to concretize the mechanism and how we can proceed, how we can fight against this type of evil forces, such type of communal forces.
Thank you, Mr. Suma, sir. Thank you. আমি আসাম জাতীয় পৰিষদ আৰু অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্স টপ লিডাৰ্ছসকলে ইয়াত মিটিং পাতিছোঁ। আজি ডিছকাশ্যন আমি কৰিলোঁ। ডিছকাশ্যন মতে আমি এই দুটা পাৰ্টিয়ে সহযোগ কৰিম ফৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ছেফগাৰ্ড অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপল। খিলঞ্জীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সকলৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু ছেফগাৰ্ডৰ কাৰণে মাটি আৰু মানুহ ছেফগাৰ্ডৰ কাৰণে আমি একেলগে যুঁজিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই আমি যুঁজোতে যদি আৰু বেলেগ ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে যদি আমাৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিব খোজে আমি এখেতসকলৰ লগত একেলগে কাম কৰিম। আমাৰ ডিচিশ্যন মতে কনষ্টিটিউশ্যনেল 6 শিডিউলৰ যিটো আমাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে, ৰাইটছ দিছে, পাৱাৰ দিছে, পলিটিকেল পাৱাৰ, এই গোটেইখিনি আমি পাবলৈ আমি যুঁজিম APHLC আৰু আকৌ APHLC আৰু AJP আৰু এই অহা MP ইলেকশ্যনত আমি কোঅপাৰেট কৰি ইলেকশ্যনটো কণ্টেষ্ট কৰিম। APHLC ইয়াৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু AJP সকলৰ য'ত এখেতসকলৰ কাণ্ডিডেট থাকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা গৈ সহায় কৰিম। উই উইল ৱৰ্ক টুগেডাৰ এইটো বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এতিয়া আই ৰিকুৱেষ্ট আপন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ AJP টু ডেলিভাৰ হিজ স্পীচ। বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বা যিবোৰ বিষয় আমি একেলগে কাম কাজ কৰিব পাৰোঁ সকলো বিষয়ত আমি আহি থাকিব লগা দিনসমূহত একেলগে কাম কাজ কৰি যোৱাৰ আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কাৰ্বি আংলঙৰ এই যিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ কাউন্সিল, ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন মানুহৰ সমস্যা আছে, বিশেষকৈ শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, অৰ্থনৈতিকভাৱে অতি অনগ্ৰসৰ, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড অতি পিছপৰা, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক যিবোৰ বিষয়, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে অন্যায় আৰু অবিচাৰ কৰি অহা হৈছে। বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰে সংকীৰ্ণ চিন্তা, দৃষ্টিভংগী, বিভাজন, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ ফলত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতি, কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যিটো চৰকাৰীভাৱে কৰি অহা যিটো অন্যায়, এই অন্যায় আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি আমাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ যিহেতু এটা জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল, আমি কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ এই সমস্যাবোৰ, বিশেষকৈ মৌলিক সমস্যা, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ যিবোৰ বিষয়, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষাৰ যিবোৰ কথা বতৰা, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, সমগ্ৰ কথা বতৰাবোৰৰ লগত আমি একেলগে কাম কাজ কৰাৰ আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সদায় আমি এই বিষয়ত আমাৰ সমৰ্থন থাকিব। তাৰ লগে লগে আমি যিবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে এটা প্ৰথম প্ৰস্তাৱ হ'ল যে আমাৰ দুয়োটা দলে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সৰ APHLC দুয়োটা দলে অসমত আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদৰ যিটো ৰাজনৈতিক ধাৰা এইটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি কাম কাজ কৰিম। এইটো প্ৰথম প্ৰস্তাৱ যে অসমৰ মাটিত আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদৰ যিটো ধাৰা, এই ধাৰা শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি দুয়োটা দলে যৌথভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি কাৰ্যপন্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। তাৰ লগে লগে এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অঞ্চলত যিসমূহ দুৰ্নীতি চলি আছে, ব্যাপক দুৰ্নীতি, অনিয়ম, স্বজন তোষণ, সেই সমগ্ৰ বিষয়বোৰৰ সম্পৰ্কত আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক দুয়োটা দলে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। তাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈও দুয়োটা দলে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি যাতে সমগ্ৰ দুৰ্নীতি, কেলেংকাৰী, ইয়াত চলি থকা ফাণ্ডিংসমূহৰ যিটো অনিয়মীয়
মানে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যিটো ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ কথা বতৰা পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত হ'ব লাগে পৰ্বতসম যিবোৰ দুৰ্নীতি চলি আছে এইবোৰৰো তদন্ত হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেল চাৰিওফালে 5,000 10,000 ঘোষ খোৱা মানুহক ধৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু লাখ লাখ টকা হাজাৰ কোটি শ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি হৈ থকা এই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেল নিমাত নাযায় যাবলৈ সাহস নকৰে কিহৰ কাৰণে এইটো ভয় কিয় নে কাৰ্বি আংলঙক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা ৰাজনৈতিক দলসমূহে তেওঁলোকৰ ATM হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি দুৰ্নীতিৰ এই অবাধ ধন তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী কামত তেওঁলোকৰ দল সুসংগঠিত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰে নেকি এই কথাবোৰ আমাৰ মনলৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে শক্তিশালী তদন্ত জুডিচিয়েল এনকুৱাৰী হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ স্পেচিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি বিচাৰিছোঁ যাতে পাব লগা